like to thank you all for sitting for a long time after lecture. Yes, but let me tell you, every moment that you have sat and every second in the next 1.5 hours that you are going to listen, every word, every thought, every feeling that you are going to go through is going to be very much helpful in your journey of becoming a civil service officer, or to be more precisely, an IAS officer. Now, in the next due course of our lecture, we are going to go through the journey from an aspirant to an officer. Yes, we are going to have an interaction with Mr. Swapnil Patil, IAS, All India Rank 55, UPSC 2016. So, his experiences, yes, the ups and downs that a particular person faces through the journey, we are going to hear directly from him, direct one-to-one communication from him. So, before starting it, I would like to ask Satyajit sir to just welcome Mr. Swapnil Patil. Sir, do the honors. Please. I don't think I should tell you when to clap. Yes, you all know. Yes, since you are getting in lectures also. So, that part. Now I would like to ask Shiv Gupta sir to introduce Mr. Swapnil Patil. Shiv sir, please. Good morning, everyone. Excited? Yes. I'm too. Okay, thank you, Vanessa, for giving me an honor to introduce my friend Swapnil Patil, who is Mumbai topper, third in Maharashtra, and All India Rank 55. Okay, I'll just give you a few glimpses what I felt when I saw this Swapnil Patil. Okay. See, when I saw this Swapnil Patil for the first time, he was a very ordinary person. Okay. He looks like a very ordinary person. Okay. But when I come to know further about Swapnil Patil, then I come to know he is a very dedicated, he is a very committed and focused person. And the best quality I saw him, he always knew what UPSC required. Okay. So we had a group of many friends. Okay. When first he appeared for the first mains, he bypassed all the expectation, and he even beaten many stalwarts. We call him T-Smart. Okay. We always have some T-Smart in our class. We think this person is going to, qualify for the UPSC. But he became a dog first, and then he almost scored, I guess around 4 to 5 marks shorter than the interview. Okay. In the next attempt, he even achieved the further milestone. He went up to the interview, and in this year, you all know that he ranked All India Rank 55. Okay. So, I'm not going to waste much of your time. I will introduce my friend Swapnil Patil, and he will guide you about the UPSC. So let's make some noise. युनिक अकॅडमीने मला इकडे बोलवल्याबद्दल त्यांचा धन्यवाद. आणि सर्व उद्याच्या अधिकारी मित्रांना माझा नमस्कार. I hope Marathi सर्वांना समजेल इकडे मी. If anybody has any doubt, then you just raise your hand. So I will try to answer in Hindi or English. Okay. So basically माझ्याबद्दल सांगायचं झालं तर मी 2012चा पास आउट आहे आणि मी माझं इंजिनिअरिंग केलेलं आहे इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन्स मध्ये. आणि रामराव अधिक
इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी डी.वाय. पाटील जे आहे नेरूळला तिकडूनच. म्हणजे इकडे अर्ध्यापेक्षा जास्त मुलं इंजिनियरच असतात, राईट? ठीक आहे. हा माझा 4th अटेम्प्ट होता आणि फर्स्ट अटेम्प्ट मी 2013 ला दिला, जिच्यात मी प्रिलिम पण पास नाही झालो. 2014 मध्ये प्रिलिम्स पास झालो, मेन्स पर्यंत पोहोचलो. जसं शिवसरांनी सांगितलं की 3-4 मार्कांनी इंटरव्ह्यू कॉल राहिला. नंतरच्या पुढच्या अटेम्प्ट मध्ये इंटरव्ह्यूला गेलो, इंटरव्ह्यू मध्ये कमी मार्क पडले, तिथे राहून गेलो. मेन्सलाही 700 मार्क होते. आताचा जो अटेम्प्ट होता तिच्यामध्ये सर्व टप्पे पार केले आणि आय एम ऑल इंडिया रँक 55. सो बेसिकली सांगायचं झालं तर मी मुंबईचा, म्हणजे माझं गाव आहे जळगावचं, पण मी स्थायिक लहानपणापासूनच मुंबईचा आहे. आणि मी एक एक्झाम्पल आहे तुमच्यासाठी. आपल्याकडे वातावरण नाही मुंबईमध्ये UPSC साठी. आता कुठे वातावरण थोडंफार निर्माण होत आहे थँक्स टू युनिक क्लास. तर बेसिकली असं सांगायचंय की हा जो माझा प्रवास होता, there are examples like who get it in first attempt, who can do it, even you all can do it, but I think I had made some mistakes, so those mistakes you should not make. So I will try to tell you those mistakes and you can work on those and you don't repeat those mistakes. So basically in first attempt in prelims I didn't read NCERT, बिलकुल नाही. DMA चं एक जाडं पुस्तक आणलेलं होतं, 800-850 रुपयाचं काहीतरी येतं ते, तेवढं वाचायचं, जे पान उघडेल ते वाचायचं आणि ओव्हर कॉन्फिडेंटली दिला अटेम्प्ट. स्कोर आला 80. तर बेसिकली हेच होतं की प्रिलिम साठी NCERTs आर मस्ट अँड मस्ट. कारण आपला बेस तयार व्हायसाठी NCERTs फार महत्वाचे आहेत. म्हणजे बेसिकली आपण 90% पेक्षा जास्त मुलं इकडे स्टेट बोर्डचे असतो आणि आपल्या स्टेट बोर्डचा जो पोर्शन असतो आणि CBSE पॅटर्नचा पोर्शन याच्यामध्ये खूप फरक असतो, जमीन आसमानाचा फरक असतो. तर ते आपल्याला कुठेतरी एज मिळत नाही जे बाकीच्या बाहेरच्या मुलांना मिळतं. तर त्याच्यासाठी NCERTs आपण तयार केलीच पाहिजे स्टार्टिंगला. आणि माझी एक स्ट्रॅटेजी होती जी वेगळी होती बाकीच्यांपेक्षा, म्हणजे अप्रोच मध्ये, की ठीक आहे मी NCERT वाचली, एकदा वाचली, दोनदा वाचली, तीनदा वाचली, बट व्हॉट, मेनी टाइम्स मी एखादा चॅप्टर वाचतोय, समजा मी इतिहासाचा फर्स्ट चॅप्टर वाचतोय बिपिन चंद्रामधून, आपण वाचताना ना आपल्या बोर मार्क आपल्याला काही सब्जेक्ट्स, तर आपण बरेच पॉइंट मिस आउट करतो. कधी झोप लागते, कधी पेंगतो, कधी काय होतं, ठीक आहे. तर फर्स्ट रीडिंग शुड बी लाईक अ स्टोरी बुक रीडिंग, वेर यू रीड द NCERT बुक्स. डोंट ट्राय टू लाईक मला समजत नाहीये एकच पॉइंटवर. काय पोरं काय करतात, एक दिवसामध्ये 4 पेज वाचतात. असं नाही झालं पाहिजे. ठीक आहे, फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट बॉलला काही 6 मारणार आहे का? सो रीड इट लाईक अ स्टोरी बुक. In the second reading, try to see all the nitty-gritties. ठीक है, म्हणजे go into the details. Okay, this is the thing, this is the thing. So, like if I give an example, like there is a chapter in NCERT which is of say 4 to 5 pages. ठीक है, we'll take an example. So, try to condense that in 1 page, just 1 page. याच्यामध्ये ते 4-5 पेज आले पाहिजे एका पेजवर. मग तिच्यामध्ये तुम्हाला जे महत्त्वाचं वाटतं की हे बघितल्यावर मला अख्खं जे सिनारिओ आहे ते लक्षात येईल, असं तुम्ही समजा प्रत्येक गोष्टीला केलं. एक तुमचा अभ्यास होतो, दुसरं तुमच्याकडे नोट्स बनतात आणि त्या युनिक असतात कारण ते तुमच्या असतात आणि ते लास्ट मिनिट रिव्हिजनला, लास्ट आवर रिव्हिजनला महत्त्वाच्या होऊन जातात. हे आपण समजा केलं ही एक्सरसाइज.
आणि जसं मी सांगितलं की 2-3 रीडिंग मध्ये आपण खूप पॉइंट्स मिस आउट करतो, तर त्याच्यासाठी मी असं सजेस्ट करेन की तुम्ही जास्तीत जास्त पेपर सॉल्व्ह करा. पेपर सॉल्व्ह करणं फार महत्त्वाचं आहे. म्हणजे आपले युनिक क्लास जे असतीलच, अजूनही कुठले, पण पेपर सॉल्व्ह करणं महत्त्वाचं आहे. आपण टॉपिक वाईज समजा पेपर सॉल्व्ह केला, म्हणजे मी इतिहासाचा पेपर सॉल्व्ह केला, 100 प्रश्न सोडवले, फुल अटेम्प्ट मारा. आपल्याला कोणाला दाखवायचं नाहीये की मला एवढे चुकले आणि काय. फुल अटेम्प्ट मारा. ट्राय टू सी हाऊ मच यू नो, ट्राय टू टेक रिस्क, ट्राय टू लाईक डू इट. ओके, सो 100 प्रश्न सॉल्व्ह केले, तिच्यामध्ये समजा माझे 50 चुकले, मग 50 माझे कुठल्या चॅप्टर मधून चुकले, कुठल्या पार्ट मधून चुकले, मेडिवल मधून चुकले, मॉडर्न मधून चुकले, केन शेट मधून चुकले, हे आकलन करणं महत्त्वाचं आहे. म्हणजे ठीक आहे, माझा 1857 मधून एक प्रश्न चुकला की लखनौ मधून ही बेगम होती, ठीक आहे, तो चुकला. गेट बॅक टू द बुक्स, अंडरलाइन दॅट पॉइंट वेअर यू वेंट रॉंग. त्याच्या वरचं वाचा, त्याच्या खालचं वाचा, परत तिथून प्रश्न आला तर तो रॉंग झाला नाही पाहिजे याची तसदीक. असे तुम्ही 100 प्रश्न सोडवतात एका पेपरचे, आणि 100 प्रश्नाचं समजा तुम्ही आकलन करता, म्हणजे सोल्युशन दिलेलंच असतं. प्लस तुम्ही बुक्स मध्ये जाल, जसं मी सांगितलं की रिव्हर्स इंजिनिअरिंग, ट्राय टू गेट बॅक टू बुक्स. तर या प्रोसेस मध्ये काय होईल की यू विल गेट एन आयडिया. तुम्ही स्वतःला टेस्ट करताय बाय सॉल्विंग द पेपर्स, अँड यू गेट टू नो वेअर आय स्टँड. प्लस तुमचा अभ्यास होतोय, प्लस तुम्हाला 10 गोष्टी अजून कळतायत. म्हणजे 100 प्रश्न, प्रत्येक गोष्टीमध्ये 3 तरी नव्या गोष्टी कळतील. असे 300 टॉपिक तुमचे एका पेपर सॉल्व्ह करण्याने सॉल्व्ह होतील, तर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल. तर असंच प्रत्येक गोष्टीचं करा. म्हणजे 2दा-3दा तुम्ही समजा रीडिंग केली एनसीईआरटीची, नंतर कुठल्या नोट्स युनिकच्या असतील त्याच्यानंतर तुम्ही ही प्रोसेस करा रिव्हर्स इंजिनिअरिंगची. हिच्यामध्ये फायदा हा होईल की यू विल नॉट गेट रॉंग, आणि पेपर जेव्हा आपण सॉल्व्ह करतो तेव्हा आपल्याला एक कल कळतो की व्हॉट इज द ट्रेंड, व्हॉट इज द यूपीएससी एक्सपेक्टिंग. म्हणजे स्टार्टिंगला तर आपण यूपीएससीचे प्रिव्हियस इयरचे पेपर्स तर बघायचेच असतात, पण त्याचसोबत या पेपरमुळे आपल्याला एक कल कळतो की दिस इज द ट्रेंड, दिस इज द वे आय हॅव टू गो थ्रू, दॅट इज द थिंग. प्लस यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल, इट इज नॉट सो. You can predict things. Basically, you need to strike a balance between the dynamic and the static part. So the dynamic part is about the current affairs, and the static part is the NCERTs and the basic topics which are involved. So 50% तुमचा जो टाइम आहे तो स्टॅटिक साठी दिला पाहिजे, आणि 50% फॉर करंट. I am talking from prelims point of view. Okay. So आणि करंट मध्ये कसं असतं की जे घडत असतं, आपले युनिकचे करंट अफेअर्सचे मॉड्यूल्स सरांनी सांगितले की बनतातच, तर ते तुम्ही चांगले केले, अजून दुसऱ्या गोष्टी केल्या, तर रोजचा पेपर रीडिंग तर आहेच, ठीक आहे. हे सर्व मी आता प्रिलिम्सच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने, मी मेन्सवर येईल नंतर. तर रोजचा पेपर तर आहेच, त्यातल्या तुम्ही नोट्स काढतातच आहे, पण त्याचसोबत हे जे गोष्टी आहेत त्या समजा आपण केल्या तर करंटवर फोकस पाहिजेच, आणि स्टॅटिकलाही आपण वगळून चालणार नाही. पण या स्टॅटिक मध्ये जे प्रश्न विचारतात, देयर इज सम लिंक, देयर इज सम रेलेव्हन्स टू व्हॉट इज बीइंग आस्क्ड. लाईक दिस इयर इफ यू सी, मेडिटेरियन सी वर एक प्रश्न आलेला होता. तर मेडिटेरियन सी वर का प्रश्न विचारला की त्याच्या आजूबाजूला किती कंट्रीज आहेत, कारण वेस्ट एशियामध्ये प्रॉब्लेम्स चालू आहेत. सो इट इज एक्सपेक्टेड दॅट यू शुड नो दिस थिंग्स. त्याच्या आदल्या प्रिलिम्स मध्ये गोलन हाइट्स म्हणून कुठे आहे, इजिप्तमध्ये आहे का कुठे आहे, सिरियामध्ये आहे, असा प्रश्न होता. तर ऑलवेज देयर इज अ रेलेव्हन्स. परत मला आठवतं की 2 वर्ष आधी एक गदर मुवमेंटवर प्रश्न आलेला होता. तर गदर मुवमेंटला तेव्हा 100 वर्ष पूर्ण झाली होती. सो मेनी थिंग्स आर देयर, आर ऑलमोस्ट 20 to 25, 30 क्वेश्चन्स विच यू कॅन प्रेडिक्ट की हिच्यावर येणार आहे प्रश्न, ठीक आहे. तर तो आपला एक अप्रोच पाहिजे की बरेचदा आपले जे पंतप्रधान आहेत जे ठिकठिकाणी जातात तर ते तिकडे काहीतरी बोलतात, तर त्या गोष्टी महत्त्वाच्या होतात. जसं आता ते ओडिसाला गेले होते, तर तिकडे पैका रिलिजन, तर त्यांनी सत्कार केला होता की
म्हणजे इट वॉज नॉट मच टॉक्ड अबाउट पैका रेबिलियन. सो त्यांनी तो सत्कार केला. तर त्याच्यामुळे पैका रेबिलियन यावर्षी महत्वाचा होऊन झाला. ते प्रश्न नाही आला ती गोष्ट वेगळी, बट मे बी इट कॅन कम इन मेन्स. ओके, सो दॅट इज माय पॉइंट की देयर इज ऑलवेज अ लिंक. So static you will prepare, NCERT is no doubt, and while my procedure if you follow of reverse engineering, so you will cover the topics and like I said, current, there is always a link between the static and the current part. So this is basically about prelims. Coming to the mains part. Okay, the mains मध्ये जे असतं आपलं की you know like 80% to 90% of the paper is on current affairs. ठीक है, everything has a relevance to current affairs. So I think like newspaper reading is most important and there is always लोक म्हणतात की हिंदू वाचायचा, द हिंदूच वाचायचा. जे जो कोणी मिळतो तो बोलतो द हिंदूच वाचायचा. नक्की द हिंदू वाचायचाच, पण किती पोरं देतात परीक्षा? 11 लाख पोरं. मेन्स देतील 17,000, म्हणजे 20,000च्या आसपास 17,000. सर्वच पोरं हिंदू वाचतात ना. मग तुमचं काय इनोव्हेटिव्ह आहे तिच्यामध्ये? तुमचे विचार बाकीच्यांपेक्षा कसे वेगळे आहेत? that is the thing I want to underline. So you should read Hindu, but apart from that you should read one more paper. I would suggest Indian Express. So maybe you can't read the entire paper, but at least go through the editorials. एडिटोरियल्स मध्ये पण अर्धेपेक्षा जास्त एडिटोरियल जे असतात ते पॉलिटिकल असतात, मग ते आपण वगळू शकतो. पण जे जेन्युइन आहेत ते एडिटोरियल्स वाचा तुम्ही. बेसिकली काय असतं, 17,000 जे मेन्स देणार आहेत ना, दे आर इक्वली टॅलेंटेड, इक्वली हार्डवर्किंग लाईक यू, बट द पॉइंट इज यू हॅव टू गेट द एज ओव्हर दोज अदर गाईज. ओके, त्याच्यासाठी हा खटाटो. ठीक आहे, की इंडियन एक्सप्रेस वाचा. त्याचसोबत इकॉनॉमिक टॉपिक्स असतील, त्याच्यासाठी यू कॅन गो थ्रू द एडिटोरियल्स ऑफ इकॉनॉमिक टाइम्स और द मिंट और द बिझनेस स्टँडर्ड. सो व्हॉट विल हॅपन इज, ठीक आहे, रोजच्या रोज वाचू नका. बेसिकली आपला एम्फेसिस जो आहे ना, तो टॉपिक्सवर झाला पाहिजे, नॉट वन पेपर. म्हणजे पोरं काय म्हणतात की आय हॅव अलोकेटेड 2 hours फॉर पेपर्स, आम्ही पेपर वाचणार आणि माझं काम झालं. अशातला प्रकार नसतो. मला स्वतःला पेपर वाचायला 4 तास लागायचे. तुम्ही लावा अशातली गोष्ट नाही, पण आय एम टेलिंग माय एक्सपिरियन्स. बिकॉज बेसिकली आय वॉज नॉट जस्ट रीडिंग द पेपर, आय वॉज कव्हरिंग द टॉपिक. म्हणजे एखादा मुद्दा आला, म्हणजे लेट्स टेक अ करंट एक्झाम्पल, आवर प्राईम मिनिस्टर व्हिजिटिंग इस्रायल. ठीक आहे, so there will be one point of view who will support his visit. There will be another point of view who will be against the visit, or they will say why didn't you visit Palestine, like that. There will be a third point of view which will give a way forward. Yes, we have to put a balance between Palestine and Israel. Israel is important for, you know, what all things. So basically topic जो आहे, ठीक आहे, मी हिंदू मध्ये एखादी गोष्ट वाचली, पण तुम्हाला एकच व्यू पॉइंट मिळाला ना. मेन्सचं जेव्हा आपण आन्सर देतो ना, तेव्हा आपल्याला त्याच्या बाजूने लिहायचं असतं, त्याच्या विरोधात लिहायचं असतं आणि एक वे फॉरवर्ड द्यायचं असतं. तर त्याच्यासाठी आय सजेस्ट दॅट यू पुट एम्फेसिस ऑन टॉपिक, की मला सर्व व्ह्यूज माहिती पाहिजे. मे बी खूप जणांचं असं असतं की कोणी राईटिस्ट असतं, कोणी लेफ्टिस्ट असतं, कोणी सेंट्रिस्ट असतं, पण आपण ॲज अ ब्युरोक्रेट हॅव टू हॅव an idea of each and every point of view, and that must be reflected in your answers, and that is the reason why I am emphasizing that put focus on topics. एक पेपर आपला बायबल असेलच की हा मला फुल वाचायचा आहे, पण बाकी वेळेस म्हणजे आता टॉपिक शोधायचे कसे. हा एक एक्झाम्पल घेऊ आपण इस्रायलचं, की मी गुगलवर सर्च मारलं, तर गुगलवर सर्च मारलं हजारो टॉपिक येतील. ठीक आहे, हजारो आर्टिकल्स येतील, बट गुगल आपण सर्च मारतो ना, तेव्हा इथे वेब असतं, इमेजेस असतं आणि न्यूज असतं. त्या न्यूजवर क्लिक करायचं, किंवा तो रेलेव्हंट आर्टिकल येतो त्या टॉपिकशी रिलेटेड. तर एका पेजवर कन्साइज, मे बी दिस पेज अँड द पाठीचा पेज.
तर तिच्यावर आपण कन्साइज की दिस इज द पॉझिटिव्ह म्हणजे बाजूनी त्याच्या विरोधात आणि वे फॉरवर्ड. So this must be your approach while going for mains, doing your preparations for mains. And let me tell you how to write answers. Mains मध्ये answers म्हणजे तुम्हाला माहितीच असतील मला 904 मार्क आहेत मेन्स मध्ये, which is the highest in Maharashtra. So what was different from the other people which I had in my answer writing? Basically जेव्हा तुम्ही उत्तर देता, I will give an example of say women safety. ठीक आहे, वुमन सेफ्टीवर मी एखादा प्रश्न लिहितोय, कोणीही लिहित, रस्त्यावरचा माणूसही लिहित की हे प्रॉब्लेम्स आहेत, या गोष्टी आहेत, हे करायला पाहिजे. ठीक आहे, बट युअर आन्सर्स नीड टू बी सीन ॲज अ ब्युरोक्रॅट की ब्युरोक्रॅट इज रायटिंग एन आन्सर. सो प्लेन आन्सर कोणीही लिहू शकतं, मीही लिहू शकतो, तुम्हीही लिहू शकता. वेगळं कसं बनवायचं? My strategy. There will be hundreds of strategies. So you need to create your strategy from taking help from other strategies and my strategy. पण माझी स्ट्रॅटेजी मी सांगतो की जेव्हा मी इंट्रोडक्शन लिहायचो, बऱ्याचदा पोरं इंट्रोडक्शन म्हणजे कसं लिहितात, वुमन एम्पॉवरमेंट असेल तर वुमन एम्पॉवरमेंट इज अबाउट हेल्पिंग वुमन इकॉनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, असं सर्व. क्वेश्चन असेल ना, त्याच्यामध्ये एखादा शब्द असेल, इट इज अंडरस्टूड दॅट द एक्झामिनर नोज की ते काय आहे. इंट्रोडक्शन कसा आला पाहिजे वुमन सेफ्टीचा की द NCRB डेटा शोज दॅट इन 1 hour दिस मच मर्डर्स, दिस मच असॉल्ट्स, दिस मच हॅपन्स. ओके, असा एक इंट्रोडक्शन आला पाहिजे. तर हे झालं वुमन सेफ्टी बद्दल. असंच तुम्हाला प्रत्येक टॉपिक बद्दल म्हणजे तुम्ही सिलेबस समजा ठेवाल, यू विल गेट द टॉपिक्स. असं प्रत्येक टॉपिक बद्दल यू विल हॅव टू क्रिएट नाही म्हणजे ते फॅक्ट्स मिळवावे लागतील तुम्हाला. पेपर रिडिंग थ्रू, आर्टिकल्स रिडिंग थ्रू. तर ते तुम्हाला फॅक्ट्स एक 50-100 फॅक्ट्स बनवावे लागतील, एक सेपरेट डायरी ठेवावी लागेल. ठीक आहे, आणि दिस इज नॉट लाईक एन ओशन. देर आर सिलेक्टेड टॉपिक्स म्हणजे वुमेन, कास्ट, SC ST म्हणजे हे जे जुने टॉपिक्स आहेत, डिझास्टर, अर्थक्वेक, हे ते तिच्यावरच प्रश्न रिव्हॉल्व होत असतात. फक्त कंटेक्स्ट माइट चेंज बट द टॉपिक्स रिमेन स्टेटिक. सो दॅट इज द थिंग की तुम्ही 50-100 जरी फॅक्ट बनवले तर यू कॅन इफेक्टिव्हली यूज दोज फॅक्ट्स इन युअर आन्सर्स. You can start with those facts, you can put it in the middle of the answers. Okay, this is your introduction. Now you come to the main part. So the main part I have told that you have to have 3 points of view. Let me give you an example like simultaneous elections. Simultaneous elections मध्ये एक जो असेल तो त्याच्या बाजूने बोलत असेल तर त्याच्या गोष्टी येतील मेरिट्स मध्ये, एक जो असेल तो त्याच्या विरोधात बोलत असेल त्या गोष्टी येतील डिमेरिट्स मध्ये. आणि मग एक वे फॉरवर्ड म्हणजे आता समजा कोणी बीजेपीचा असेल तो त्याच्या बाजूनेच लिहिणार आहे. ठीक आहे, सो यू विल हॅव टू टेक दॅट पॉइंट ऑफ व्ह्यू. कोणी काँग्रेसचा असेल तर त्याच्या विरोधात तो पॉइंट ऑफ व्ह्यू लिहायचा. आणि मग समजा आपले जे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिशनर आहेत SY कुरेशी, त्यांचे बरेच आर्टिकल आलेले सायमल्टेनियस इलेक्शन. तर असे ब्युरोक्रॅट्स, बरेचसे एक्सपर्ट्स, पॉलिसी एक्सपर्ट, स्ट्रॅटेजिस्ट असे आर्टिकल्स लिहित असतात. And their articles are without any prejudice and they have ideas in their articles. So try to gather those ideas and that should be reflected in your answers. And in fact you can quote their names. Ki XY Qureshi in the Indian Express, or don't mention the name. XY Qureshi was of the point of view that we must increase the battalion of CRPF so that we can reduce the phases of elections. असं म्हणजे प्रत्येक गोष्टीबद्दल. आणि आपण आहे ना, काही व्यक्ती असतात, 20-25 चांगले व्यक्ती आहेत, ते छान आर्टिकल्स लिहितात, तर त्यांना फॉलो करायचं. ते कुठल्याही पेपरमध्ये लिहू द्या आर्टिकल्स, त्यांना फॉलो करायचं. म्हणजे ब्रह्मा चेलानी आहेत, ते फार एक चांगले स्ट्रॅटेजिस्ट आहेत. ते म्हणतात की 3रं महायुद्ध हे पाण्याच्या प्रश्नावरून चालू आहे.
तर पाण्याचा असा काही प्रश्न आला तर हे कोट करायचं ना, दॅट विल बी इफेक्टिव्ह. बाकीच्या लोकांच्या उत्तरांपेक्षा तुमच्या आन्सर इफेक्टिव्ह असेल. ठीक आहे. ब्रह्माचेलानी झाले, आपलं ऍग्रिकल्चर असेल तर अशोक गुलाटी आहे, रमेश चंद नीती आयोगचे आहे. नीती आयोगच्या लोकांचे तर आर्टिकल्स वाचायचेच. ठीक आहे. म्हणजे हे झाले विवेक देबरॉय झाले, अरविंद पनागारिया झाले, तर यांचे आर्टिकल्स जे आहेत ते फॉलो करायचे. आणि कारण देर आर मेनी आयडियाज अँड व्हॉट UPSC वॉन्ट्स इज आयडियाज. सो यू ट्राय टू फॉलो दिस पीपल and reflect those things in your answers and you try to quote them. That will be more effective. Okay, this boy knows or this girl knows ki यांनी असं म्हटलेलं आहे, and he has a vivid full picture of the entire thing. This is your main part. Now comes your conclusion. Conclusion लिहिताना कसं लिहायचं? Conclusion should be always on a positive note. It must have a way forward. So it's like समजा मी एक एक्झाम्पल देतो की वेस्ट मॅनेजमेंटचं. तर वेस्ट मॅनेजमेंट मध्ये असे भारतामध्ये कुठे ना कुठे कुठल्या तरी IAS ऑफिसरनी काहीतरी चांगला प्रोग्राम राबवला असेल, तर ते तुम्हाला, जसं मी फॅक्ट्स बद्दल बोललो की तुम्हाला एक डायरी बनवावी लागेल, तर तसंच तुम्ही एक केस स्टडीज बद्दल एक डायरी बनवा, वेर यू नो की ठीक आहे की उखला वेस्ट मॅनेजमेंट मॉडेल जे आहे तिथे वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी असं करतात. तो वे फॉरवर्ड मध्ये आपण असं लिहू शकतो की देयर इज अन उखला मॉडेल अँड वी शुड इम्प्लिमेंट इट अक्रॉस इंडिया. किंवा पिंपरी चिंचवड मध्ये एक व्हॉट्सअप ग्रुप बनवलेला होता आणि तिच्यावर कोणी काही फेकत असेल फोटो काढायचं आणि त्या ग्रुपवर टाकायचं, त्याला फाईन बसायचं. असं काहीतरी इनोव्हेटिव्ह which is happening across India, across the world, you will have to correct. No one will spoon feed you these things. You will have to take extra efforts in finding out these things. Why all this? Just to get that 1 mark more than the other guy. If you get 1 mark in each question, GS 1, 2, 3 असे 60 प्रश्न असतात. 60 प्रश्नांमध्ये तुम्हाला 1 मार्क जरी जास्त मिळाला तुम्हाला 60 मार्काची आघाडी मिळते. या गोष्टीसाठीच या गोष्टी खटाटोप करणं गरजेचं आहे. तसंच एक्झाम्पल समजा वुमन सेफ्टीचं असेल तर मग काय आहे की दिल्लीमध्ये हिम्मत ॲप बनवलेला होता की त्या हिम्मत ॲप वरून वुमेन दे कॅन कॉन्टॅक्ट द पोलीस अँड एंटायर थिंग. सो यू कॅन से दॅट दिस काइंड ऑफ एन ॲप शुड बी नेशन वाईड त्याला इम्प्लिमेंट केलं पाहिजे. किंवा आपलं जे तेलंगणामध्ये महेश भागवत सर आहेत, IPS आहेत, त्यांचा शी ग्रुपचा इनिशिएटिव्ह आहे. त्या शी ग्रुपमध्ये असं आहे की दे हॅव क्रिएटेड अ ग्रुप ऑफ सम सिटीजन्स अँड पोलीस आणि ते सिव्हिल ड्रेसवर असतात आणि हँडीकॅम असतो त्यांच्यावर आणि ते ट्राय टू सी हू इज टीजिंग, हू इज ऑल, ते सगळ्या गोष्टी करतायत. सो इट हॅज बीन इफेक्टिव्हली इम्प्लिमेंटेड. तर ह्या गोष्टी तुमच्या आन्सरमध्ये तुम्ही टाकल्या पाहिजे. दॅट इज वेअर यू गेट एन एज ओव्हर अदर्स. These are the things like introduction of facts, main body बद्दल मी सांगितलंय आणि conclusion बद्दल. Now what else you can do for answer writing? Answer writing मध्ये like मी यावर्षी इम्प्लिमेंट केलेली जी गोष्ट आहे की ठीक आहे मला एखादी गोष्ट सांगायची आहे, यू नो देयर इज लिमिटेड स्पेस, तर पण मला खूप गोष्टी सांगायच्या आहेत. ठीक आहे. So instead of writing those things, I will draw a diagram. म्हणजे मला 3 गोष्टी एखाद्या गोष्टीबद्दल सांगायचं तर मी एक त्रिकोण काढेल, त्याच्यामध्ये लिहिल की द 3 फॅक्टर्स 1, 2, 3 असं. किंवा यू कॅन ड्रॉ अ सर्कल, म्हणजे जसा प्रश्न असेल तसं. हे सर्व जे आहे की डायग्राम काढणं हे बाकीचे लोक नाही करत. हे तुम्ही समजा केलं तर तुम्हाला 1 मार्काचा एज आरामात मिळू शकतो. त्यासोबत अंडरलाईन करणं हे पण फार महत्त्वाचं आहे. तुम्हाला वाटत असेल की एखादा पॉईंट जो आहे तो सिक्सर मारून जाईल, अंडरलाईन, मी तर काय डबल अंडरलाईन करायचं बघ बाबा. तर ह्या सगळ्या गोष्टी, पण इट इज व्हेरी सिम्पल टू से, लाईक अंडरलाईन करायचं, डायग्राम काढायचा, फॅक्ट द्यायचा, हे करायचं.
हे सगळ्या गोष्टी, प्रश्न वाचायचा, प्रश्न पण एक नसतो, सब क्वेश्चन असतात, त्याच्याबद्दल विचार करायचा, मनात आकलन करायचं, ते उतरवायचं, अंडरलाईन डायग्राम सर्व काढायचं. हे सर्व 9 मिनिटात जमलं पाहिजे. 9 minutes, 3 hours 20 questions. You have 9 minutes for one question. So how will you do that? त्याच्यासाठी प्रॅक्टिस, आन्सर रायटिंगची प्रॅक्टिस ही डे 1 पासून, आतापासून चालू झाली पाहिजे. ट्राय टू राईट मोर अँड मोर, राईट अँड राईट. म्हणजे जे काही गोष्ट असेल, ट्राय टू राईट इट डाऊन. वन्स यू गेट दॅट हॅबिट ऑफ रायटिंग अँड वन्स यू हॅव लाईक तुम्हाला एक सेल्फ कॉन्फिडन्स आला असेल की ओके आय कॅन डील विथ इट, देन यू कॅन जस्ट लाईक प्रिपरेशन मध्ये पॉइंट्स वगैरे तयार करू शकता. पण लिहिणं फार महत्वाचं आहे. स्टार्टिंगला उत्तरं लिहाल तुम्ही तर मे बी ते चांगले नसतील एवढे, पण डोंट गेट डिप्रेस. लाईक जस्ट आय हॅव सेड दॅट फर्स्ट बॉलला तुम्ही 6 नाही मारू शकत, किंवा एक दिवसात कोणी सचिन किंवा विराट बनवू नाही शकत. तर दॅट रिक्वायर्स नेट प्रॅक्टिस. So practicing is very important, and you have to write down. I used to write down lot of things. म्हणजे मी प्रत्येक गोष्ट लिहूनच काढायची. मग एकदा की माझा एक अंडरस्टँडिंग आली की ठीक आहे आता जमेल आपल्याला, तर मग मी एक छोटी डायरी बनवली होती, म्हणजे एवढी, आणि तिच्यावर म्हणजे एका पानावर एक टॉपिक कव्हर करायचा, असं दुसरं पान तिसरं पान असं. मग ते आपल्याकडे हँडी राहतं आणि दॅट कॅन बी डन. लाईक 4-5 दिवसावर मेन्स आली किंवा आपल्या तिकडे टेस्ट सिरीज आली, यू कॅन जस्ट गो थ्रू दोज पॉइंट्स. ठीक आहे. अपार्ट फ्रॉम दिस इट्स लाईक हिच्यामध्ये असं असतं की प्रत्येक गोष्ट जमणार नाही, म्हणजे देर इज अ पॉसिटी ऑफ टाइम. सो यू कॅन मेक अ ग्रुप स्टडी हेल्प्स. देर आर सर्टन थिंग्स जे झाकून ठेवायचे असतात, पण काही गोष्टी असतात ते शेअर करायचे असतात. बिकॉज शेअरिंग इज केअरिंग. ठीक आहे. तर एक लेवल आपल्याला कळतं ते अभ्यासाच्या ह्याच्यामधून की ठीक आहे मला काही गोष्टी युनिक ठेवायच्या, पण काही गोष्टी ज्या असतात ते जमत नाही एकट्याने. माझा पण छान ग्रुप होता, आम्ही डिस्कस करायचो एक तास 2 तास दिवसाचे, आणि आम्ही करायचो की म्हणजे आता सर्व गोष्टी नाही जमत ना, मग बाबा तू ते कर, तू इकॉनॉमिक सर्वे कर, हा टॉपिक कर, मी हा टॉपिक करतो, तू तो टॉपिक कर, आणि आपण डिस्कस करू. ठीक आहे. सो दॅट इज द थिंग. आणि प्लस नाव द व्हॅल्यू एडिशन इन युअर आन्सर्स. तर मी जसं सांगितलं ते तर आहेच, पण त्यासोबत तुम्हाला काही मॅगझिन्स वगैरे फॉलो करावे लागतील. जसं एन्व्हायरमेंटसाठी यू कॅन फॉलो डाऊन टू अर्थ. सिलेक्टिव्ह सर्व नाही वाचायचं, आपल्याला जे रेलेव्हंट वाटेल तेच वाचायचं. म्हणजे सिलेबस बाजूला ठेवायचा, ठीक आहे हा टॉपिक रेलेव्हंट आहे सो डू इट. देन यू कॅन डू योजना, ते 10 रुपयाचे योजना, कुरुक्षेत्र. ठीक आहे. हिच्यामध्ये तुम्हाला केस स्टडीज खूप मिळतील योजनामध्ये वगैरे, तर ते सर्व गव्हर्नमेंटचंच असतं ना. मग हे राबवलं ते राबवलं असं सर्व तुम्हाला तिथून मिळेल. स्पेशली पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन, माझा ऑप्शनल पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन होता, तर इट हेल्प मी इन दॅट थिंग. अँड डाऊन टू अर्थ मी सांगितलं. इंटरनल सिक्युरिटीसाठी आणि इंटरनॅशनल रिलेशनसाठी IDSA म्हणून एक वेबसाईट IDSA, तर ती फॉलो तुम्ही, म्हणजे तेच परत मी तेच सांगतो की सिलेक्टिव्हली फॉलो करायचं. काही टॉपिक्स इकॉनॉमिक्स ते चांगले असतात IR साठी. तर आणि बेसिकली हिंदू वाचून आपले विचारसरणी अशी थोडी लेफ्टिस्ट होते, तर ती थोडी बॅलन्स करायची असेल तर एक स्वराज्य मॅगझिन म्हणून येतं. तर ते मॅगझिन विकत घ्यायची गरज नाही, ते वेबसाईटवर जे आर्टिकल्स आहेत ते बघायचे. ते थोडं रायटिस्ट आहे, तर यू विल रायटिस्ट पण कसं की नुसतं रायटिस्ट म्हणायला नाही, देर आर कन्स्ट्रक्टिव्ह पॉइंट्स. ठीक आहे. तर स्वराज्य मॅगझिन एक चांगला आहे त्याच्यासाठी. आणि आय सेड अबाउट IDSA, डाऊन टू अर्थ. क्वालिटीबद्दल असे म्हणजे ॲड्स पण महत्त्वाचे. म्हणजे आता तो प्रश्न असेल जे ड्राफ्टमध्ये असतील तेही ॲड्स विचारतात. म्हणजे मागे स्ट्रीट वेंडर बिल ड्राफ्टमध्ये होतं, तर तो क्वेश्चन विचारलेला. ड्राफ्ट प्रोसेसमध्ये असतील त्या ॲड्सवर पण आपण आपलं एक पकड पाहिजे. म्हणजे आता सध्या कुठला आहे आय डोंट नो, लाईक HIV बिल आहे काहीतरी, किंवा मॅटर्निटी बिल पास झाला आहे, तर हे सर्व महत्त्वाचं आहे. तर फॉर दॅट यू कॅन फॉलो PRSindia.org. त्यांचा ब्लॉग आहे आणि त्यांची वेबसाईट पण आहे. सिलेक्टिव्हली आपण करायचं ते.
PRS इंडिया. नंतर काय राहिलं असेल तर मला विचारून म्हणजे आपण इंटरॅक्शन करू तेव्हा विचारा. आणि आय थिंक आन्सर रायटिंग बद्दल एवढं पुरे आहे. कमिंग टू द इकॉनॉमिक सर्वे राहिला. इकॉनॉमिक सर्वे मध्ये तुम्ही सर इकडे शिकवतीलच, पण त्याचसोबत इकॉनॉमिक सर्वे तर शिकला, पण त्या एक्झामिनरला कळलं पाहिजे ना की तू इकॉनॉमिक सर्वे वाचलाय. तर आपले जे प्रश्न असतात GS3 मध्ये म्हणजे इकॉनॉमिक्सशी रिलेटेड किंवा कुठे, तर त्या प्रश्नांमध्ये तुम्ही ते रिफ्लेक्ट होऊ द्या की द इकॉनॉमिक सर्वे 14, 15, 16, 17 एनीथिंग सेज दॅट this. म्हणजे आता एक फॅक्ट सांगतो की या इकॉनॉमिक सर्वे मध्ये असं होतं की समजा तुम्ही रेल्वेज मध्ये 1% इन्व्हेस्ट कराल तर तुमची GDP एवढी वाढेल. पण इथेच मेन्शन झालं पाहिजे की द इकॉनॉमिक सर्वे सेज दॅट, किंवा मागचा इकॉनॉमिक सर्वे होता त्याच्यामध्ये राष्ट्रीय REMS राष्ट्रीय ई मार्केट सिस्टीम जी कर्नाटकमध्ये लागू झालेली, जो आता ई-नाम झाला आहे ना, म्हणजे ऍग्रिकल्चर साठी मार्केट झालेलं आहे, तर ते कर्नाटकमध्ये आधीच लागू होतं. तर तेव्हा प्रश्न आलेला तर मी टाकलेलं होतं की हे जे कर्नाटकमध्ये ते राबवलेलं आहे हे पूर्ण भारतात राबवलं पाहिजे असं. तर हे काही पॉइंट्स असतात. म्हणजे प्लेन इकॉनॉमिक सर्वे वाचणं अँड ॲट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर नॉट रिफ्लेक्टिंग इट इन युअर आन्सर्स इट इज ऑफ नो यूज. सो maybe don't read the entire, read it selectively, but it must be, you make it a point that it must be reflected in your answers. त्यासोबत अख्खा इकॉनॉमिक सर्वे वाचणं जमत नाही, म्हणजे जमतही असेल, मला नाही जमलं. तर इकॉनॉमिक सर्वे जेव्हा येतो म्हणजे जेव्हा येतो फर्स्ट आठवड्यात येतो फेबच्या, तर तेव्हा काय असतं की आर्टिकल्स येत असतात न्यूजपेपरमध्ये, अँड दोज आर्टिकल्स आर रिटन बाय CEA, म्हणजे आता अरविंद सुब्रमण्यम आहेत, तर ते आर्टिकल्स देतात बेस्ड ऑन, म्हणजे यावेळेस युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम खूप गाजलं, तर असे काही काही टॉपिक्स आहेत. बेस्ड ऑन इच चॅप्टर देर इज एन आर्टिकल. तो डे बाय डे टू ट्राय टू फॉलो दोज आर्टिकल्स. म्हणजे प्रत्येक चॅप्टर जो असतो इट इज रिटन बाय ग्रुप ऑफ पीपल, राईट, म्हणजे अकेला CEA नाही लिहिते, तर त्यांचेही आर्टिकल्स येतात न्यूजपेपरमध्ये. त्या आर्टिकल मध्ये काय होतं की आपल्याला एक सारांश मिळतो त्या चॅप्टरचा. नुसतं जरी ते आर्टिकल वाचलं तर आपला तो टॉपिक कव्हर होतो. तर जस्ट आफ्टर इकॉनॉमिक सर्वे ओव्हर अ वीक और 2 weeks देयर आर आर्टिकल्स इन द न्यूजपेपर. सो ट्राय टू फॉलो दोस. कुठल्याही न्यूजपेपरमध्ये येऊ दे, पण ते महत्त्वाचे आहे. आणि ते समजा आपल्याकडे कात्रण असेल किंवा एक पॉइंट्स असतील तर दॅट कॅन बी रिटन इफेक्टिवली. अँड अगेन आय से दॅट ट्राय टू मेन्शन इन युअर आन्सर की इकॉनॉमिक सर्वे मध्ये आहे ही गोष्ट. कमिंग टू द एसे पार्ट. सो एसे इज वेअर इट डिसाइड्स वेदर यू विल गेट एन इंटरव्ह्यू कॉल ऑर ॲक्च्युअली. कारण GS मध्ये सर्वांनाच ॲव्हरेज मार्क येत असतात, पण एसे मध्ये समजा तुम्हाला एक चांगले 150च्या वरती मार्क असतील तर पक्का कॉल असतो, ऑप्शनल आणि एसे. तर एसे बद्दल म्हणायचं झालं म्हणजे यावर्षीचा एसे होता तो मी तेच एक्झाम्पल घेऊन तुम्हाला सांगेन, सो यू विल अंडरस्टँड इट मोर इफेक्टिव्हली. सो बेसिकली आय रोट ऑन वुमेन. ते जे एंडेंजर एक एसे होता तिच्यावर मी